الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم صدر تنظیم کے دیگر ذمہ داران، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یہ موضوع ہے توحید برائے سماجی و سیاسی انقلاب، توحید فار سوشل اینڈ پولیٹیکل چینج. اس موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ 15-20 منٹ وقفہ مطلب گیپ رکھیں گے ڈسکشن کے لیے، ڈیلیبریشن کے لیے، کیونکہ پہلی تقریر کے بعد بھی وقت نہیں ملا گفتگو کرنے کے لیے. سوالات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے، تو انشاءاللہ میں ایک 20-25 منٹ بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم تبادلہ خیال کریں گے. توحید برائے سماجی و سیاسی انقلاب. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ قرب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو توحید کا ایک حصہ بتایا گیا ہے، سیاسی اور سماجی انقلاب. ورنہ ساری زندگی کا مرکز و محور اور ایکسس، جس کے اطراف فرد کی زندگی، سماج کی زندگی، معاشرے کی زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی سب گھومتی ہے تو وہ توحید ہے. تصور توحید وہ تحریک اسلامی کے پاس ایک ورلڈ ویو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے پاس وہ ایک فلسفہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور اس میں کچھ لگ بحثیں اٹھاتے ہیں. توحید سے متعلق ان کی ایسی بحثیں ہوتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اور ایک فلسفے کا گورکھ دھندا لوگوں نے بنا رکھا. خود مسلمانوں کے اندر بھی توحید کے موضوع پر لڑنے جھگڑنے والوں کے پاس بھی توحید کا وہ ورلڈ ویو جس سے ساری کائنات کا ایک وحدت، تصور کا وحدت ملے، یہ اس کا فقدان ہے امت کے پاس. صرف تحریک اسلامی اس کو ایک ورلڈ ویو کی حیثیت سے دیکھیے، ایک ایسا نقطہ نظر توحید جس سے ساری دنیا کو اسی دوربین سے دیکھا جائے اور ساری دنیا کو اسی رنگ میں ڈھالا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اب آپ کی فرد کی زندگی، انفرادی زندگی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو. چونکہ موضوع جو ہے تقریر کے لیے غالباً آپ کا جس طرح سے سبجیکٹ چل رہا ہے، اس میں سیاست میں اور سماج میں جو تبدیلی تحریک اسلامی لانا چاہتی ہے، یا آپ جو اس کی نئی نسل کے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیاری آپ کرنا چاہتے ہیں، تو شاید مجھ سے یہ کہا گیا کہ اسپیسیفکلی اس موضوع پر میں بات کروں توحید سے مراد. ورنہ توحید ایک وسیع نظریہ ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ساری کائنات بھی توحید ہی کے ارد گرد گھومتی ہے، صرف فرد کی زندگی نہیں ہے. فلسفے کی بات ہو جائے گی، کیونکہ ابھی میں نے فلسفے کو نگیٹ کیا ہے، میں نے اس کے خلاف بات کی ہے. ورنہ یہ بہت پیچیدہ بحث سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. آپ جانتے ہیں اسلام میں عدل اجتماعی جو ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے الوہیت، کائنات، حیات اور انسان. بڑا بیوٹیفل، بہت خوبصورت انداز سے 4 چیزوں پر انہوں نے لکھا، اور کائنات میں ان 4 چیزوں کے درمیان ایک ربط ہے اور ایک کوہیرنس پایا جاتا ہے، نظم ہے. کائنات، پہلے الوہیت، خدا کی ذات اس پوری کائنات میں مرکز ہے، اور الوہیت سے رشتہ کائنات کا ہے، کائنات سے رشتہ حیات کا ہے، اور حیات میں کئی حیات میں سے ایک انسان کی حیات بھی ہے، ایک انسانی زندگی بھی ہے. اور یہ ساری کائنات، حیات، انسان، کائنات سب جو ہے وہ زندہ ہیں، سب کے اندر حواس ہے، شعور ہے، اور خدا سے ان کا گہرا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کا تعلق کا احساس نہ ہو. قرآن نے خود بتایا ہے، درخت، شجر، حجر سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کے حضور ہی دعا کرتی ہیں. ہم نہیں جانتے، ورنہ تعلق تو خدا سے کائنات کی ہر چیز کا ہے. معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز زندہ ہے، باشعور ہے، حواس رکھتے ہیں، مقصد رکھتے ہیں، منزل ان کا متعین ہے. اور کائنات میں الوہیت یا خدا کا جو تصور ہے وہ مرکزی نقطہ ہے. ہمیں آئیں گے سماج پر. تو کائنات کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب جو ہے خدا ہی کا اظہار کرتے ہیں. وحدت الوجود ایک الگ فلسفہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم توحید الوجود کی بات کرتے ہیں. یعنی کائنات کے بارے میں قرآن نے خود بتایا کہ یہ آیات ہیں. آیات کا مطلب ہے کہ سائنس ہے، اللہ کی نشانی ہے. بھیا خدا کو دیکھنا ہو تو اس کائنات کو دیکھو. تو یا تو آیات کو دیکھیں گے، یا دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی خدا ہی کا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے مظہر ہیں، وہ سنن ہیں. قرآن میں آیات اور سنن.
आयत कायनात की जितनी चीज़ें, किसी पत्ता को देखें, तितली को देखें, फूल को देखें, आप सब खुदा की तरफ रहनुमाई करने वाली चीज़ें। तो मालूम हुआ कि कायनात में जो कॉमन थ्रेड, जो रनिंग थ्रेड है, वो तौहीद ही का तसव्वुर है। इस तौहीद को हम अलग करके एक फ़लसफ़े की हैसियत से समझ नहीं सकते, बल्कि सारी कायनात जो उसी से इर्द गिर्द है। लिहाजा तौहीद जब तसव्वुर कर लेते हैं तो फिर कोई तकसीम ज़िंदगी में नहीं है। इस्लाम यही तसव्वुर देता है, ये दुनिया की ज़िंदगी, उस दुनिया की ज़िंदगी, ये कोई तफरीक नहीं है। जिस्म और रूह दोनों के तकाज़े, इस पर कोई तफरीक नहीं है तो अलग अलग एंटिटी, लेकिन तौहीद के नतीजे में सब एक वहदत का तसव्वुर हमको मिलता है। शिर्क में ये होता है कि सब मुतफर्रिक, जिस्म अलग, रूह अलग और बादशाह अलग और रूल लोग अलग होते हैं, मालदार अलग, गरीब अलग, ब्राह्मण अलग, चमार अलग, तफरीक है। शिर्क के अंदर, शिर्क का तस्वीर असल में कई टुकड़ों के मजमे का नाम शिर्क है, पैबंदकारी है, कई क़ुव्वतें हैं, कई इरादे हैं और कई हस्तियाँ हैं, जिन सब को आप जोड़ कर सी लेते हैं तो शिर्क का एक वर्ल्ड व्यू मिलता है। तौहीद का वर्ल्ड व्यू एक यूनिट है, इंडिविजिबल यूनिट है। जब आदमी तौहीद पर आमिल हो जाता है तो फिर मुसलमान आएंगे सियासी और समाजी इनकलाब पर। पहले तौहीद के नतीजे में हर बंदा मोमिन या हर आदमी जो तौहीद को मानता है वो निडर होता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं, उसे इज्जत जो है सिर्फ तौहीद से मिलती है, उसे इरादा और क़ुव्वत और ताकत सब चीज़ें उसे तौहीद से मिलती हैं। और जो आदमी तौहीद का अलमबरदार होता है वो दुनिया की हर चीज़ से बागी हो जाता है, हर इज़्म से, हर सिस्टम से, हर फ़लसफ़े से और हर कल्चर का वो बागी होता है जो आदमी तौहीद का अलमबरदार होता है। ये आप बात समझेंगे तो यहाँ से फिर सोशो पॉलिटिकल थाट में आपको रहनुमाई मिल सकती है। तो तौहीद के नतीजे में एक आदमी सिर्फ खुदा का हो जाता है। तहज्जुद में जब उठते हैं तो आप जो दुआ करते हैं, याद है क्या दुआ करते हैं तहज्जुद की खुसूसी दुआओं में? अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंता क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्द। याद है दुआ? उस दुआ के आखिर में है, हम जो पढ़ते हैं उससे अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, हैं वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। व अलैका तवक्कलतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु। परवरदिगार, मैंने तुझे तस्लीम किया, मैंने तुझे मान लिया, मैं तुझ ही पर तवक्कुल करता हूँ और सारी दुनिया से मैंने जंग मोल ले रखी है। वबी का खासम तो मैंने सारी दुनिया से लड़ाई ले रखी है और वह इलैका का हाकम तो, और तेरी तरफ मैं फैसले के लिए रुजू करता हूँ। जब बंदा मोमिन तौहीद का अलमबरदार होता है तो सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, कल्चर से, आर्ट से जो तौहीद पर मुश्तमिल है सबसे हमारी बगावत है और सबके साथ एक बंदा मोमिन जंग पर होता है। इसलिए हर दिन ये दुआ करते हैं। जो लोग हर रोज़ तहज्जुद उठेंगे वो हर रोज़ जब कहेंगे तो क्या मतलब होगा? अगर आप जंग की सूरत हाल में ना हो तो वबी का खासम तो वही का हाकम तो बेमतलब हो जाएगा। तो हमारी खसामत, हमारी लड़ाई है दुनिया से, समाज से, इसलिए कि हम जो है सोशल चेंज और पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं और एक लड़ाई है सोशल और पॉलिटिकल चेंज। और इसमें हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हम इस वक्त सारी दुनिया से जो झगड़ रहे हैं और हमारी जो खसूमत है और हमारा जो इस वक्त उन लोगों के साथ डिबेट है उसमें हम तुझी को हकम मानते हैं और तू ही हमारा फैसला फरमाने वाला है। इन्हीं में से दुआ है रब्बी जअलनी लका ज़क्कारन लका शक्कारन लका रहाबन लका मितवाअन लका मुख़बितन इलैका व मुनीबा। यानी तौहीद के नतीजे में आदमी सब कुछ खुदा का हो जाता है, उसी से डरता है, उसी से मोहब्बत करता है, उसी का जिक्र करता है, उसी से मांगता है, उसी के आगे रोता है, उसी के आगे गिड़गिड़ा कर ले। सब कुछ आदमी का गोया जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे रिलेशनशिप पैदा हो जाता है, फिर कोई और सोर्स नहीं चाहिए। जब ये सोर्स मिल जाता है तो उसके बाद उसकी नई लड़ाई शुरू होती है सोसाइटी को बदलने और समाज को बदलने और उसके नतीजे में सियासत भी बदल कर रख लेते हैं। तो मालूम हुआ कि तौहीद अक़ीदा महज अक़ीदा, महज एक फ़लसफ़ा, एक नज़रिया नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी का नुक़्ता नज़र है जिसके नतीजे में हम एक इनक़लाब बर्पा करना चाहते हैं। इस तस्वुर के नतीजे में सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो आएगा उस पर थोड़ी सी बात आपके सामने करनी है। पहली बात तो ये है कि सोसाइटी के मामले में इस्लाम का जो नुक़्ता नज़र है वो ये है कि खुदाए ताला हमारा खालिक है, हर चीज़ का खालिक है, वही हमारा रब भी है और वही हमारा कारसाज और वली है। जब सोशल प्लेन पर आप बात करेंगे तो वो हमारा वली और कारसाज है, पॉलिटिकल प्लेन पर बात करेंगे तो वो हमारा मुक़्तदिर आला है, सॉवरेन अथॉरिटी है। ये दो टर्म्स जो है टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में। तो हम गोया कि उसी को हम मरकज़ी हस्ती मानते हैं
اور اس کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ مانتے نہیں. سوسائٹی کی کوئی تبدیلی ہو, کوئی چینج ہو, لیکن سوشل جو چینج ہوتے ہیں پہلے اسے آپ سمجھ لیجیے. سوسائٹی کے اندر